हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं तुहाडा टूर स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां कैमब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ 4th एडिशन राइमंड मर्फी दी जिहड़ी बुक है इस दे विचों यूनिट नंबर 16 कर रहे हैं आपां। सो पहलां वालियां 15 यूनिट्स आपां ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं तो 61 तो लैके 82 तक वो भी अपलोड हो चुकियां ने तो जिहड़े थर्ड समैसटर च ने वो भी आपां अपलोड कर चुके हैं। अगर तुसीं नई वीडियोज़ ਨੂੰ वॉच ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ वॉच करो। इस दे विच आपां ने 16 नंबर वाली यूनिट कर रहे हैं। सो इन्हां यूनिट्स के लिए स्टार्टिंग वाले यूनिट्स के लिए टेंस चार्ट वीडियो जरूर देखो, ऑलरेडी अपलोड की हुई है चैनल पर, क्योंकि अगर तुहाडे टेंस बिल्कुल टॉपिक क्लीयर होगा तो तुहानूं ईजिली समझ लग जाणियां ने। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस दे विच हैल्पिंग वर्ब लगदी है हैड हैल्पिंग वर्ब, चाहे सबजैक्ट अपना सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, जिमें आई वो यू दे ही शी इट सब दे नाल की लगदा हैड लगदा। ठीक है, उस तो बाद इहदे विच बीन यूज हुंदा, बीन ते जिहड़ी वर्ब हुंदी है वो वर्ब फस्ट वर्ब दे नाल फॉर्म लगदी है इंग ING। ठीक है, पंजाबी दे विच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस मतलब कि तो यह काम हो रहा सी, तो रहा सी, तो ला के वर्ड हुंदा, मतलब कि कोई पास्ट दे विच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस कुछ चीज़ वापरन तो पहला ही कोई चीज़ वापर गई हो, कुछ चीज़ हैपन होने तो पहला ही कोई चीज़ वापर गई हो, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस लगाने। देखो जिमें कुछ टाइम पीरियड के लिए हो कोई चीज़, यू कैन से डैट समथिंग हैड बीन हैपनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर समथिंग एल्स हैपनड। कहना कुछ वापरन तो पहला कोई चीज़ पहला ही कुछ टाइम पीरियड के लिए वापर चुकी हो, कुछ वापरन तो पहला ही कोई चीज़ कुछ टाइम पीरियड के लिए वापर चुकी हो, उत्थे आपां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस लगाना। जिवें आपां एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसटरडे मॉर्निंग, कहना कल मॉर्निंग आई गॉट अप एंड लुकड आउट ऑफ द विंडो, कहना मैं उठिया तो विंडो के बाहर देखा। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा सी, बट द ग्राउंड वॉज वैरी वैट, जिवें पिक्चर च दस्सिया होया दिख रहा। कहना बट ग्राउंड जिहड़ा गिला सी। इट हैड बीन रेनिंग, भी मीह पै रहा सी, भी पहला मीह पै चुकिया सी। मैं तुहानूं की दस्सिया भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस आपां ने कदों लगाउणा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस जिहदे विच हैल्पिंग वर्ब हैड ते बीन फिर वर्ब दी फस्ट फॉर्म ING। जदों कोई चीज़ वापरनी है उस तो पहला कोई चीज़ वापर चुकी होवे कुछ टाइम पीरियड के लिए, जिहड़ी चीज़ पहला वापर चुकी है कुछ टाइम पीरियड के लिए उहदे नाल आपां की लगा देना पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस। उत्थे आपां जिहड़ी कोई चीज़ पहला वापर गई कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ वापरन तो पहला उत्थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस लगाउणा। जिवें कि एग्जाम्पल्स दे विच तुसीं समझ रहे हो कि सूरज, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं सी कि इट वॉज रेनिंग भी उस समय मीह पै रहा सी भी जदों ने विंडो दे विचों बाहर देखा, नहीं जदों ने विंडो चों बाहर देखा तो उस समय तो जिहड़े कि सूरज चमक रहा सी, सूरज चमक रहा सी, सूरज ने चमकना सी। मैं तुहानूं की दस्सिया भी कुछ चीज़ वापरन तो पहला कोई चीज़ कुछ समय के लिए पहला वापर चुकी होवे, उत्थे आपां ने की लगाउणा हैड बीन वर्ब दी फस्ट फॉर्म नाल इंग। ठीक है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस। तो सूरज चमकना सी, सूरज चमकण तो पहला कुछ टाइम पीरियड के लिए की होया मीह पिया। ठीक है, तो वो जो मीह पिया तो उस समय आपां ने किहड़ा टेंस यूज़ कर लेना, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस। ठीक है, हुण आपां होर एग्जाम्पल देख लेना। वैन द बॉयज़ केम इन टू द हाउस, कहना जदों जिहड़े बॉयज़ घर दे विच आए, देयर क्लॉथ्स वर डटी, उन्हां दे कपड़े बिल्कुल जिहड़े कि गंदे सी। देयर हेयर वॉज अनटाइडी, तो इन्हां दे जिहड़े हेयर से भी अनटाइडी सी। वन ऑफ दैम हैड अ ब्लैक आई, तो उन्हां दे विचों एक दी जिहड़ी कि अखां जिहड़ी कि ब्लैक होई पई सी। तां इहदा मतलब कि दे हैड बीन फाइटिंग, तो कुछ जदों वो घर आए तो पहला मैं तुहानूं की दस्सिया भी कुछ वापरन तो पहला कुछ चीज़ कुछ समय के लिए कुछ वापरी होवे, तो उन्होंने घर पहुँचण तो पहला की चीज़ वापरी कि वो आपस दे विच फाइटिंग मतलब कि वो आपस दे विच लड़े। ठीक है, जिहड़ी कुछ वापरन तो पहला कुछ चीज़ कुछ समय पीरियड के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए वापर जे, उत्थे आपां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस लगाउणा। ठीक है, अगे आई वॉज टायर्ड, कहना मैं बहुत थक्या होया सी। वैन आई गॉट होम, जदों मैं घर पहुँचा। क्यों थक्या होया सी, क्योंकि उन्हें दिन दे विच घर पहुँचण तो पहला की वापरे उहदे नाल, दिन दे विच उहने सारे दिन दे विच उहने काम कीता। आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल द डे, कहना बहुत सख्त काम किया उन्हें। ठीक है, काम बाकी तुसीं एग्जाम्पल्स रीड आउट कर लेना। जिवें वही हैड बीन प्लेइंग टैनिस, कहना असीं टैनिस खेड रहे सी फॉर अबाउट हाफ एन आवर, अद्धा घंटा लगभग, कहना अद्धा घंटा। वैन इट स्टार्टड
टू रेन हैवली कहना फिर की आ मीह पैना शुरू हो गया मीह पैन शुरू होने तो पहला वो खेटे ठीक है जिहड़ी चीज़ पहला वापरी तो उत्थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूस। हाँ जी हुण आपां यूनिट करते हैं 16 ਦੇ ਜਿਹੜੇ कि 3 पार्ट ने ये तीनों ही इंपॉर्टेंट ने सब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फस्ट और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे ये तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट ने क्योंकि सिचुएशनस वाले इंपॉर्टेंट होंगे ने तो जो इकट्ठा सेंटेंसिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ भी इंपॉर्टेंट होंगे ने। हाँ जी फस्ट है रीड द सिचुएशनस ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ एंड मेक सेंटेंसिस फ्रॉम द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स ਤੇ ਜਿਹੜੇ ब्रैकेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ वर्ड्स ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ सेंटेंसिस ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। हाँ जी फस्ट आई वॉज वैरी टायर्ड कहना मैं बहुत थक्या होया सी वैन आई अराइवड होम जो मैं घर पहुँचा तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि एग्जाम्पल्स नूं हर वीडियो च दसदी मैं एग्जाम्पल्स नूं जरूर रीड आउट कराया करो क्योंकि कई बार एग्जाम चों ही आ जाता तो जिहड़े तुहाडे ये सेंटेंसेस ने भी एग्जाम्पल्स नूं देखो ये एग्जाम्पल दे विच है ठीक है ये वाली एग्जाम्पल ही इन्हां ने यूनिट दे एक्सरसाइज दे विच पा दी ठीक है। सो एग्जाम्पल्स नूं जरूर रीड आउट कराया करो मैं सारे तां नहीं रीड आउट करती क्योंकि फिर टाइम लग जाता तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो ब्रैकेट दे विच आई वर्क हार्ड ऑल द डे तो ब्रैकेट दे विच जिहड़ा सबजैक्ट दिता होया पहलां आपां उही लिखांगे जो भी सबजैक्ट आ जिवें आए दे आए शी ही सारे दे विच जिहड़ा सबजैक्ट आ पहलां आपां सबजैक्ट लिख लांगे फिर आपां हैल्पिंग वर्ब लगावांगे प्लस पा के लिख रही है मैं ठीक है मतलब कि सेंटेंस दे विच आपां ने की कुछ करना पहला सबजैक्ट फिर उस तो बाद आप लगावांगे हैड फिर नाल दी नाल बीन लगावांगे हैड बीन फिर जिहड़ी वर्ब दित्ती हुई जिवें वर्क प्ले लुक ड्रीम वॉच तो ये अपने ये फस्ट फॉर्म दित्ती भी होंदी है नाल आपां की लगा देना इंग फॉर्म लगा देने फिर बाकी जिहड़ा ऑब्जैक्ट पिछे रहा उन्होंने आपां लिख देना ठीक है। तो ये बन गया आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल द डे आई हैड बीन वर्किंग हार्ड ऑल द डे। अगे है द टू बॉयज़ केम इन टू द हाउस कहना जो दो ਜਿਹੜੇ ਬੁਆਏ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੇ हैड अ फुटबॉल कहना उन्होंने कोल फुटबॉल सी एंड दे वर बोथ वैरी टायर्ड कहना दोनों ही थके हुए सी क्योंकि वो की खेड के आए सी फुटबॉल खेड के आए सी। तो तुसीं माइंड च की रखना भी कुछ चीज़ वापरन तो पहला कोई चीज़ वापरी होवे उन्होंने हुण कि घर दे विच एंटर होए बट उस तो पहला वो खेड के आए ने ठीक है। तो जिहड़ा पहला एक्शन हो चुक्या उहदे लई आपां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज़ करना तो आपां लगावांगे दे अपना सबजैक्ट आ तो हैल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की इक्को ही है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की इक्को हैल्पिंग वर्ब है हैड सारे नाल हैड लगना चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल है सबजैक्ट दे हैड बीन फिर प्ले दा ING लग गया प्लेइंग फिर उस तो बाद ऑब्जैक्ट फुटबॉल दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड अगे आई वॉज डिसअपॉइंटेड कहना मैं बहुत निराश होया बहुत निराश सी आई वॉज डिसअपॉइंटेड मैं निराश सी वैन आई हैड टू कैंसल माई हॉलीडे जो मैनू अपनी हॉलीडे छुट्टी जी कि रद्द करनी पई तो ये आई लुक फॉरवर्ड टू इट ठीक है। तो ये आप लगावांगे आई अपना सबजैक्ट आ थर्ड दे आई सबजैक्ट आ उस तो बाद अपने हैड बीन ठीक है हैड बीन फिर उस तो बाद लुक दे नाल ING लुकिंग फिर जिहड़ा ऑब्जैक्ट आ फॉरवर्ड टू इट बिल्कुल ईजी है बहुत सौखा सीधा जिहड़ा सबजैक्ट दिता होया उस तो बाद हैड बीन लिखो फिर जिहड़ी वर्ब दित्ती होई उहनूं नाल ING लगा दो फिर जिहड़ा ऑब्जैक्ट वो लिख देना ठीक है। अगे है फोर्थ एने वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट कहना एने जिहड़ी कि अद्धी रात नूं उठी शी वॉज फ्राइटेंड तो वह डरी एंड डिडंट नो वेयर शी वॉज तो वह नहीं जानती सी कि कित्थे शी ड्रीम कहना क्योंकि वह की लै रही सुपने लै रही सुपने दे विच सी वो ठीक है। तो आप लगावांगे शी तो बाद हैड बीन शी हैड बीन ड्रीमिंग शी हैड बीन ड्रीमिंग इस तो बाद ऑब्जैक्ट दिता हो ही नहीं ठीक है। ये अपना फोर्थ। अगे है फिफ्थ वैन आई गॉट होम कहना जो मैं घर आया मार्क वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द TV कहना मार्क आ जिहड़े कि TV दे अगे बैठा सी ही हैड जस्ट टर्नड इट ऑफ कहना उन्हें हुणे ही जिहड़े कि TV नूं बंद किया
मतलब कि ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਵਾਚਿੰਗ a film। ठीक है, या 5th। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਡ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ। ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੈਨ ਵਰਡ ਲਗਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪਲੇ ਟੈਨਿਸ ਜੈਸਟਰਡੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੈਸਟਰਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡੇ। ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਆਫਟਰ ਵੀ ਬਿਗਨ ਪਲੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਰੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਪਲੇਇੰਗ 4.5 ਆਵਰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਵੈਨ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਰੇਨ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਹੈਡ ਅਰੇਂਜਡ ਟੂ ਮੀਟ ਟੋਮ ਇਨ ਅ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਮ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਂਡ ਵੇਟਡ ਫੋਰ ਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ 20 ਮਿੰਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਆਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਡੈਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰੋਂਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੈਸ਼ ਫੋਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਵੈਨ ਆਈ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਹੈਡ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ। ਵੈਨ ਆਈ ਰਿਲਾਈਜ਼ਡ that I was in the wrong restaurant, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੋਟ ਅ ਜੋਬ ਇਨ ਅ ਫੈਕਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 years later ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ, ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਡੈਸ਼ ਸਾਰਾ ਡੈਸ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰ 5 years, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਆ, 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਹਿਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਡਾਊਨ। ਵੀ ਹੁਣ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹੈਡ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਅਰ ਫੋਰ 5 years, ਵੀ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ 4th, ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਅ ਕੰਸਰਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ
ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਸਰਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਿਆ। ਦ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਿਗੇਨ ਪਲੇਇੰਗ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫਟਰ ਅਬਾਊਟ 10 ਮਿੰਟਸ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅ ਮੈਨ ਇਨ ਦ ਆਡੀਅੰਸ ਸਡਨਲੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸ਼ਾਟਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸ਼ਾਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਰੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਪਲੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਹੈਡ ਬੀਨ ਪਲੇਇੰਗ, the orchestra had been playing for about, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, for about 10 minutes when a man in the audience suddenly started shouting। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਹੈਡ ਬੀਨ। ਤਾਂ ਹੈਡ ਬੀਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ? ਦਾ ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਵਿਗੇਨ ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜੂਗਾ ਹੈਡ ਬੀਨ, ਬੀ ਆਏ ਪਲੇਇੰਗ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ 10 ਮਿੰਟਸ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 16 ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਟ ਦਾ ਵਰਬ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰਮ, ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵਾਪਰੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ। ਫਸਟ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੋਆਇਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਓਵਰ ਨੇਬਰਸ ਡੈਸ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING। ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਾਜ਼ ਵਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ING, ਵਾਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਵੀ ਵਰ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਵੀ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ ਫੋਰ ਈਅਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਹੀ ਹੈਡ ਨੋਨ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਚਾਹੇ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੌਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵੈਂਟ ਫੋਰ ਅ ਵੋਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੋਕ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। I had difficulty keeping up with him, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵੋਕ ਸੋ ਫਾਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਵੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ, ਸੋ ਫਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ
ਸੂ ਵॉज ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵॉज ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਰੀਥ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਰਨ, ਹੁਣ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀ ਰਨ, ਉਹ ਦੌੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੌੜੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੌੜੀ ਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਇੱਕੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਹਦੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ, ਨਾਲ ਬੀਨ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ। ਇਹ ਹੈ ਫੋਰਥ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੈਨ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਮਾਊਥਸ ਫੁੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇ ਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਇੰਗ ਫਾਰਮ ਤੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਦੇ ਨਾਲ ਵਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਦੇ ਵਰ ਈਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਕਸਥ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸਿਕਸਥ, ਵੈਨ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਟਾਕਿੰਗ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਅਰ ਮਾਊਥਸ ਵਰ ਐਮਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਸਟਮਕ ਵਰ ਫੁੱਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਮਕ ਆ ਪੇਟ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦੇ ਹੈਡ ਬੀਨ ਈਟਿੰਗ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਮਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿਫਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ, ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੈਵਨਥ, ਜੇਮਸ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਹੀਜ਼ ਹੈਂਡਸ, ਜੇਮਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਨੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਹੀ ਲੁੱਕ ਫੋਰ ਹੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉसी ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂਗਾ ਵਾਜ਼, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ, he was looking। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 8, ਵੈਨ ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੇਟ ਡੈਸ਼ ਵੇਟ ਫੋਰ ਮੀ, ਕੇਟ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਜੇ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅਨੋਇਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀ। ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਫੋਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼, ਕੇਟ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ
शी हैड बीन वेटिंग, लंबा समा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 9, ਆਈ ਵॉज ਸੈਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਸੋਲਡ ਮਾਈ ਕਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਇਟ ਫੋਰ ਅ ਲੌਂਗ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਦੇਵਰ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਲੰਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਡ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਆਈ ਹੈਡ ਹੈਵ ਦੀ ਵੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੈਡ। ਇਹ ਹੈਡ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਵ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਡ, ਆਈ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ 10, ਵੀ ਵਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਟਾਇਰਡ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਜਰਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਥੱਕਣ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਲਗਾਉਣਾ। ਵੋਈ ਟਰੈਵਲ ਫੋਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 24 ਆਵਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੋਈ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਨੰਬਰ 10 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਆਪਣੀ 16 ਨੰਬਰ। ਥੈਂਕਸ।